پاکستان میں معدنیات تلاش کرنے کی کوشش تیز۔ امریکی کمپنی کے پاکستان کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان میں معدنی شعبے میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری متوقع۔ وزیر اعظم سے اعلیٰ سطح کے امریکی وفد کی بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ امریکی کمپنیز پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ اس کے علاوہ USSMO اور موٹا اینجل کا پاکستان میں سرمایہ کاری پر دلچسپی کا اظہار۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے معدنی ذخائر میں ویلیو ایڈیشن کی سہولیات قائم کرنے پر اتفاق ہوا۔ نایاب معدنیات اور دیگر قیمتی معدنیات کی پروسیسنگ پر مفاہمت۔ FWO اور USSM کے درمیان اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ ابتدائی مرحلے میں تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور ریئر ارتھ برآمد ہوگا۔ USSM پاکستان میں جدید ریفائنری قائم کرے گا۔ اشتراک پاکستان امریکہ دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ موٹا اینجل کا پاکستان میں طویل مدتی شراکت داری کا عزم۔ امریکہ کی معدنیات نکالنے والی معروف کمپنی کے اعلیٰ سطح کے وفد کا پاکستان کا دورہ۔ امریکی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی ملاقات میں موجود تھے۔ امریکی کمپنیوں نے پاکستان میں معدنیات کی پروسیسنگ کی صلاحیت بڑھانے اور کان کنی سے منسلک بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی آمادگی ظاہر کی۔ اسی تناظر میں دونوں حکومتوں کے درمیان دو مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان کی سب سے بڑی معدنیاتی کمپنی FWO نے امریکی کمپنی USSM کے ساتھ ایک تاریخی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت دفاع، ایرو اسپیس اور ٹیکنالوجی انڈسٹریز کے لیے اہم معدنیات پر اشتراک کیا جائے گا۔ شراکت داری کا آغاز پاکستان سے دستیاب معدنیات جیسے کہ اینٹی منی، تانبا، سونا، ٹنگسٹن اور نایاب اراضی عناصر کی برآمد سے ہوگا۔ اس تعاون کی بنیاد پر USSM پاکستان میں اپنی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ریفائنری قائم کرے گا۔ ریفائنری امریکی مارکیٹ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انٹرمیڈیٹ اور فائنل مصنوعات تیار کرے گی۔ اس معاہدے کے پہلے مرحلے میں تقریباً $500 ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ اسی طرح پاکستان کے نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے موٹا اینجل گروپ کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ موٹا اینجل دنیا کی معروف انجینئرنگ اور تعمیراتی کمپنی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال اور امدادی اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے NDMA کو سیلابی صورتحال کے پیش نظر امدادی کارروائیوں کے لیے تیاری مکمل رکھنے کی ہدایت کی۔ کہا کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مکمل تعاون برقرار رکھا جائے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں سیلابی صورتحال اور امدادی اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ NDMA کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے وزیر اعظم کو ملک بھر میں سیلابی ریلوں کی موجودہ صورتحال اور سیلاب سے متاثرہ شہریوں کے لیے امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے سیلاب کے ممکنہ خطرات سے 2-4 علاقوں میں پیشگی اطلاع اور بروقت انخلاء کے حوالے سے مکمل تیاریوں کی ہدایت کی۔ انہوں نے NDMA کو صوبائی حکومتوں اور اتھارٹیز کے ساتھ مکمل تعاون برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے حکم دیا کہ سیلاب میں لاپتہ افراد کی تلاش کا عمل تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم کو ملک میں سیلاب کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے افراد اور ریسکیو کارروائیوں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو دریائے چناب، راوی اور ستلج میں تریمو بیراج، پنچنت بیراج، ہیڈ بلوکی، ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام میں شدید طغیانی کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے لیے امدادی سامان کے قافلے تسلسل سے بھیجے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ سیلاب سے سب سے زیادہ پنجاب کا کسان طبقہ متاثر ہوگا۔ وفاق، صوبائی حکومتیں فوری زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ موجودہ بحرانوں کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں اقوام متحدہ میں جانا چاہیے۔ وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مالی مدد کی جا سکتی ہے۔ سیلابی پانی نے اب تک سندھ کی طرف بڑھنا ہے۔ امید ہے کہ وزیر اعظم جلد میری تجویز پر غور کر کے متاثرین تک مالی مدد پہنچائیں گے۔ حکومت کسان کو بیج اور کھاد مفت میں دے، آسان اقساط پر دے۔ جب تک سیلاب ختم نہیں ہوتا کسانوں کا بجلی بل معاف کیا جانا چاہیے۔ اس سیلاب میں بھی متاثرین کے لیے گھروں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ملتان میں سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ترجیح ہے۔ ریلیف اور امدادی سرگرمیوں میں مزید تیزی لائی جائے۔ متاثرین کی جلد سے جلد بحالی اہم مرحلہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے متاثرین کی مدد کے لیے یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ جو نقصان سیلاب کی وجہ سے یہاں ہوا ہے، سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہوگا اس سیلاب سے، وہ ہمارا پنجاب کا کسان ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہے
हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से कि हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये वफाकी हुकूमत के पास एक वाहिद तरीका है कि वो इस मुल्क के गरीब आवाम को फौरी तौर पे माली मदद दिया जा सकता है। जब से ये सैलाब शुरू हुआ और उस दिन तक, जब तक ये सैलाब ख़त्म हो जाता है, तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कायल करे कि वो ना सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ में आवाम के साथ दे, मगर उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन होना है, जो घरों को हमने फिर से एक बार बनाना है, उस सिलसिला में भी वो ज़रूर आवाम को मदद करे। आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का नारोवाल का दौरे के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में 42 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत ज़ख्मियों समेत सब मुतासरीन की मदद करे। ये सियासत का वक्त नहीं, सिर्फ इंसानी खिदमत की ज़रूरत है। मुतासरीन की मदद के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बना, सैलाब के खिलाफ भी बनना चाहिए। इस वक्त 42 लाख हमारे भाई जो है वो इफ़ेक्ट हो चुके हैं सैलाब से पंजाब में। सिर्फ इसमें 4350 जो है देहात वो ज़ेर आब आ चुके हैं। एज़ ऑफ टुडे 42 लाख लोग इफ़ेक्ट हो गए, 4300 देहात ज़ेर आब आ गए, 18 लाख एकड़ पे तैयार फसलें तबाह हो चुकी है। बोलने को बहुत कुछ है, अफसोस करने को बहुत कुछ है। जो ज़्यादतियाँ हुई वो बयान करने के लिए टाइम नहीं है, इतनी ज़्यादा है कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादतियों का के बाब जो है ना पूरे नहीं हो रहे। फ्लड पे, तूफ़ान पे, आफत पे अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, इसमें सियासत ना करे। मैं सारी हुकूमतों से अपील करूँगा कि जिस तरह हमारे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक नेशनल एक्शन प्लान है, इसी तरीके से नेशनल एक्शन प्लान फ्लड के ख़िलाफ़ भी हो। ये तो अल्लाह की तरफ से हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। उधर मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात और भी बढ़ गईं। खैमों में भी पानी जमा हो गया। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। नुमान खान बाबर इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। नुमान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सूरत हाल ये है कि 5,43,000 क्यूसेक का रेला जो है त्रिमू से मजीद जो है दरिया चनाब में शामिल हो गया है, जबकि 4.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है, जिसकी वजह से मसाइल अब मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और मुल्तान के नशेबी इलाके की 138 बस्तियाँ जो हैं वो पानी की लपेट में आई हैं, जिसमें बस्ती अमरोट है, बस्ती लंगड़ियाल है। हज़ारों की तादाद में जो मुतासरीन हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल की यहाँ पर खैमा बस्तियाँ ज़रूर बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक सहूलियात का फुकदान है। लाइट जो है दी ज़रूर गई है, लेकिन 133 मिलीमीटर आज बारिश हुई है, जिसके बाद बिजली का निज़ाम जो है वो दरम भरम होकर रह गया है। खाने पीने की अशिया के हवाले से भी मसाइल दरपेश हैं। कुछ मुतासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। परेशानी क्या आ रही है? खैमा बस्तियों में पानी खड़ा है और पानी निकालने के हवाले से इक़दाम नहीं किए जा रहे? नहीं, इधर कोई सहूलियात भी नहीं मुहैया की गई अभी तक। ठीक है, पानी निकालने की बिल्कुल सही बात है। पानी आपके सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं। ये सुबह से गाड़ी वाले आते हैं, बच्ची के खड़े खड़े चले जाते हैं। मेन पे हैं, वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, यहाँ से पानी बिल्कुल नहीं निकाल रहे। बिल्कुल, मुतासिर का ये कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों से ज़रूर आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी सैलाबी कैफियत है, क्योंकि 133 मिलीमीटर जो है यहाँ पर बारिश हुई है, लेकिन पानी के निकास के हवाले से किसी किस्म का बंदोबस्त नहीं किया गया। रातें गुजारना जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ वबा हैं, जैसे कि गैस्ट्रो की वबा है, स्किन के मसाइल हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है, न सिर्फ खैमे जो लगाए गए हैं इनमें सहूलतें दी जाएँ, बल्कि इसके साथ साथ खुराक का भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाए, ताकि इनको किसी हद तक रिलीफ मिल सके। जी, सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है। 4,30,000 क्यूसेक के करीब सैलाबी रेला इस वक्त गुड्डू बैराज से गुजर रहा है। सिंध हुकूमत कहती है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। सुपर फ्लड भी आ जाए तो नुकसान कम से कम होंगे। मज़ीद तफसील देंगे जान शेर खान। जान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुड्डू बैराज में इस वक्त 4,30,000 का सैलाबी रेला जो है वो गुज़र रहा है और डाउन स्ट्रीम के ऊपर 4 लाख तकरीबन 11,000 क्यूसेक पानी मौजूद है। डाउन स्ट्रीम के ऊपर तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि फ्लड बंद जो हैं, जो तूड़ी बंद है, केके बंद है और साथ में शेंक बंद है, यहाँ पर डंपिंग की जा रही है। सिपर बनाए जा रहे हैं, जैस्पर बनाए जा रहे हैं, ताकि इस बंद को जो डाउन स्ट्रीम का पानी है वो नुकसान ना पहुँचाए। यहाँ पर विज़िट्स भी हो रहे हैं सूबाई वज़रा
हालांकि आज इरिगेशन के जो वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर जाम शोरो, उनका कहना था कि 6 से 7 लाख का रेला एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो यहाँ पर पहुँचेगा, लेकिन उसके लिए इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल हैं। फ्लड बंद जो हैं इन पर 70 मकामात लोकेट किए गए हैं जहाँ पर स्कूल्स हैं और स्कूल्स के अलावा दही मराकज़ सेहत हैं जिन्हें फ्लड रिलीफ कैंप्स में तब्दील कर दिया जाएगा। अगर बड़ा कोई फ्लड आया, अगर कोई ओवर स्पेल करता है बंद, अगर कोई ओवर फ्लो कर जाता है तो उसके लिए भी इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अप स्ट्रीम के ऊपर जो भोंग बचाव बंद है वहाँ पर भी तमाम इंतज़ामात जो है किए जा रहे हैं उस बंद को मजबूत करने के लिए। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, लेकिन अभी जो है वो जो रेला गुजर रहा है वो 4,30,000 क्यूसेक के करीब है। जी।